माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए और इस्लाम हमें जो है, इस्लाम की एक अज़ीम नेमत जो है वो हमें अज़ ख़ुद जो है वो हासिल हो गई। ये अल्लाह की एक अज़ीम रहमत हमारे ऊपर हुई। लेकिन जब हम ऐसे जो लोग भी गौर व फिक्र करने वाले हैं, सोचने समझने वाले हैं, वो इस्लाम के बारे में कुछ सोचते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे सवालात उनके सामने ऐसे आ जाते हैं कि जिनका जो है वो फौरी तौर पर उनको जवाब नहीं मिलता। और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम इस्लाम के अंदर तो दाखिल हैं, इस्लाम के अंदर तो शामिल हैं, लेकिन अमली तौर पर जो इस्लाम के तकाज़े हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते। और ये बात अल्लामा इकबाल ने बहुत अरसा पहले ही जो है वो कह दी थी इब्लीस की ज़बान से। इब्लीस की ज़बान से जो बात कहलवाई गई वो ये कि ये गनीमत है कि ख़ुद मोमिन है महरूम यकीन। तो हज़रात, इस यकीन को अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें सही मानों में जो है वो इस्लाम की जो तालीमात हैं उनकी स्टडी, उनका मुताला करना होगा। उलमा की नशिस्तों में जो है वो बैठना होगा, उनसे इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं उन्हें जो है वो सीखना होगा। तो आज इसी तरह की एक नशिस्त का जो है यहाँ पे इत्तमाम किया गया है। हमारे दोस्त मोहतरम खालिद लतीफ़ साहब की रिहाइशगाह पर, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक ऐसी नशिस्त जो है मुनक़द हो। उनके ज़हन के अंदर भी जो कुछ सवालात हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, उसको वो ख़ुद भी समझना चाहते हैं और हम भी उनकी वसातत से बहुत सारी बातें जो है वो मोहतरम मौलाना इसहाक़ साहब से जो है वो समझेंगे। मौलाना इसहाक़ साहब के भी जो है वो मैं उनका जो है और बाकी तमाम हाज़रीन जो है वो शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात जो है वो ख़त्म करते हुए अब मैं माइक जो है वो अपने दोस्त खालिद लतीफ़ साहब को देता हूँ, ताकि वो हमारे सामने जो है वो बुनियादी सवालात रखें जिनके आने से उनका भी जो है इंशाअल्लाह जो है वो उनकी भी जो है वो तशफ़ी होगी, सेटिस्फेक्शन होगी। और हमारे माशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनके ज़हनों के अंदर जो इस तरह की बातें और इस तरह के सवालात हैं, और शायद उनके लिए भी जो है ना ये चीज़ें जो है रहनुमाई का बायस बने। तो अल्लाह ताला से दुआ मैं करता हूँ कि ये जो हमने इत्तमाम किया और जिस नशिस्त का जो है ना वो इन्होंने मोहतरम खालिद लतीफ़ साहब ने जो है ना ख्वाहिश का इज़हार किया और मौलाना इसहाक़ साहब ने जो हमें वक्त दिया, तो अल्लाह ताला इसे जो है वो मुफीद बना दे हम सब के हक़ में। सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड इस तरह से वो सारा जो तकद्दुर जो गुफ्तगू करनी है एक पासे रह जाएगी, हमें रिकॉर्डिंग ही शुरू हो जाएगी। नहीं आप बात खालिद साहब तुसी अपने ख्यालात ਜਿਹੜੇ ਨਾ अपनी ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ यूनिवर्सिटी पढ़ाना है और मैं हिस्ट्री का कीन स्टूडेंट, राइट सर, मैं हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक है। और मैं हिस्ट्री पढ़ने के दौरान मैनू कुछ चीज़ा मैनू मेरे ज़हन में क्लिक करनी शुरू हो गई। वो मेरे अहबाब ने दोस्त इन्होंने मैं डिस्कस करते रहे, डॉक्टर साहब भी डिस्कशन होती रहती।
ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਆਲਮ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ G.H. ਵੇਲਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਰੇਦਿਆ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਰੇਦਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬਾਅਦ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। नहीं कोई गल नहीं। बेहतर सी मोहतरम खालिद लतीफ़ साहब कोई ना बुनियादी बातें करते जिन्ना पता लगता भी की उलझना जड़ियाँ इन्हां दे ज़हन या दोस्तां दे उन्होंने हल कर इस तरह छोटे छोटे सवालात ते जिहड़े ओह खत्म ही नहीं होंदे। बाकी ये जिहड़ा सवाल तुसीं कीता इस बारे जिहड़ी बात है ये पहली ते बात कुरान मजीद ने खालिद लतीफ़ साहब अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद बयान नहीं की कि वो किन्ने होए ते किन्ने नहीं होए। इस तो अगर तुसीं तारीख इंसानियत का पता करो ना भी अरबा साल तो ते खनी वो भी अरबा ही होए हुण। ये कोई नहीं ना ये कुरान है हदीस भी जिन्नियां सारे दी ट्रैडिशन जिहड़ियां वैलिड है कोई साबित नहीं है। इस जो रमाया इस्लाम कहते यार इन्हां को इन्ने जे वध होए तद मुनकर हो जाएंगे, घट होए तो विच वाड़ पावांगे, अल्लाह ते छड्डो भी क्लैरिटी नहीं। इस तो 1,24,000 नहीं। दूसरी बात ये है ਸਤਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ 1,24,000 ਦਾ ਕੋਈ नहीं, अगर वो ज़्यादा बिस्मिल्लाह थोड़ा है तो ताजी। दूसरी गल है कुरान मजीद ने खुद एक कहता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कुछ अंबिया के वाक़यात असीं तेरे ते बयान कीते तेन दसे और बहुत सारे ऐसे लम नक्स मलाइक उन्हों का हालात असीं नहीं बयान किए। उंज उसूली तौर पर खालिद सलीम साहब कुरान ने बात कही है भी जिस तरह सूरज सारी दुनिया को रोशनी देंदा ना ते अपनी लाइट पहुँचाउंदा, इस तरह कोई खिता और इलाका ऐसा नहीं उसूली बात इमन करियत अल्लाह खिलाफिया नदी कोई इलाका ऐसा नहीं असी छड्या जिसके अंदर अल्लाह की तरफों खबरदार करने वाला नहीं आया। बाकी नाम तो खुद कुरान ने कहता भी असीं तेरे सामने उन्होंने अंबिया का जिक्र करिए जोड़े गैर इलाकों के तो जी पहली क्लास है जिन्होंने तू पढ़ा रहा तैयार कर रहा कि दीन में लैके अगे यही बहस करना बन गए। बुद्ध कौन है, कन्फ्यूशस कौन है, एक नवी तारीखी झगड़ा। तुसी खुद प्रोफैसर जे मिसाल से तालब इल्म के सामने वो दी जाती जी मुतारफ और मशहूर हो ताकि असर हो। एक ऐसी मिसाल दे दियो जिद तो वाकफ ही नहीं वो खुद झगड़ा होगा भी प्रोफैसर साहब तुम मिसाल से देंगे जे असी तो इस आदमी को जानते नहीं भी होया वे कि नहीं। ये बिल्कुल बलागत के उसूल के खिलाफ है। कैसी मिसाल दो जिन्हों तालब इल्म जानते नहीं। मिसाल अल्लाह ताला तो खुद तालब इल्म है सुन लो ना कि अंबिया नहीं मैं गल कर रहा भाई कोई भी बंदा खतीब भी होवे वो जुम्मे के खुतबे ऐसी मिसाल दे के समझाना चाहता जी लोगों मशहूर ही नहीं वो तो एक बहस चल पऊगी भी हुई भी है गल करी। इस तो अल्लाह ने उन्होंने ही अंबिया का जिक्र किया जिहड़े इराक शाम मिस्र अरब जिन्हों तो मक्के के लोग वाकिफ सी उन्होंने रस्ते जोड़े सी गुजरते सी उतों की अल्लाह ताला खुद कुरान तुसीं सुबह शाम उन्होंने आबादियां से नहीं गुजरते वो दिल ते लगती सी गल कि वेखते नहीं उन्होंने अशर की होया कौमे लूथना की बनी और कौमे मदीना। इस तो एक तो तादाद की फिक्र ना करो एक ये सोच जी ना अल्लाह ने किसी इलाके में महरूम रखे गलत अल्लाह सुन जरा मैनू बयान कर जिन्ना तुसीं दस रहे हो वो तो थोड़ा जिहा इलाका होंदा ना जी। हाँ करो बहुत छोटा जिन्ना एरिया मैं नक्शा वो वाला साल नहीं मैं जो कोई बयान किया खालसा वो तो पूरी दुनिया आ गई है सारी दुनिया च नबी आए जानांगे कि सारी दुनिया मिसाल तो चीन च कोई नबी आया इसने एक हदीस है कि इल्म हासिल करो खातो में चीन जाना पड़े गलत कोई हदीस गलत मुक गई। कोई अल्लाह मेरा सवाल है कि चीन दे विच कोई पैगंबर आए ने आए कोई ओदा जिक्र नहीं जिक्र से मैं अर्ज जिक्र नहीं है ना कुरान आए ने उन्हां दी कोई तबलीग कोई निशानी कोई कुछ कोई ना कोई रुमेन जिस तरह इत्थे बाकी गल्लां दे है ना जी बाइबल हैगी है ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट है कुरान शरीफ है बड़ी डिटेलां चीज़ां मौजूद ने
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਚੀਨ ਬੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਐਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 15,000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਕੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮਾਰ ਸਲਨਾ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਲੈਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਰਬਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਮੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈੜੀਏ। ਵਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਤਸ਼ਤ ਹੈਗਾ 600 ਸਾਲ ਕਬਲ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ 2,500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਤਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੋਕ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਕੀਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਵਾ ਮਾਰ ਸਲਨਾ ਰਸੂਲਿल्लाह ਬਿਲਸਾਨ ਕੌਮ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਨਬੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਜਾਇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਇhtiyat ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਬੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਕਰਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਹਿਤਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਵਾ ਮਾ ਕੁੰਨਾ ਮੁਅਜ਼ਿਬੀਨਾ ਹੱਤਾ ਨਬਅਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰੀਨਾ ਮੁਨਜ਼ਰੀਨ ਲਿਅੱਲਾ ਯਕੂਨਾ ਲਿन्नास अल्लाह हुज्जतुन बाद रसूल। रसूल ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਰਾਮ ਯਾ ਤੇ ਕੁਮ ਦੀ ਘਰ ਕੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਹਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਮ ਹੈ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਲਾਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਆਲ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਿੱਬਤ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ 'ਤੇ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਪਸ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਬ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਛਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਹਤ ਤੇ ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਸਦ ਸੱਚੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 427 ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਤੇ 2 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਵਾ 4 ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ? ਕੋਈ 3 ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਵੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧਾ ਸੈਡ ਵਾਸ ਰੋਂਗ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ, ਨਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਮਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਲਾਕ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੱਕਾਰ ਔਰ ਸਮਝੋ ਫਰੇਬੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਬਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਮਗਰ ਵੇਖ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਲੁੰਗੀ ਬੰਨ ਛੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਚਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਨ ਦੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੁਰਾਨ ਦੀਨ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀਨਤ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ? ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ 'ਚ ਕਿ ਮਨ ਹਰਮ ਜ਼ੀਨਤ ਅੱਲਾਹ ਇਲਤੀ ਅਖਰਜਲ ਲਿਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਧੋਤੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਦੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ, ਉਮਰ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਐਡ ਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹ ਗਏ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਰਦਲੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ, ਰਾਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰਵਰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਹੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਗੋਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ, ਹੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਗੋਡ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਵਾਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ
ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਗੋਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰਿਆ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਾਂ ਕੂਟਾਂ ਖਾਦੀਆਂ। 13 ਸਾਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਰਿਹਾ, 13 ਸਾਲ ਅਖੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਚੰਦੇ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਬੈਂਡਡ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਕੇ ਪੇਟ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਾ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ 3rd ਕਲਾਸ ਫਿਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 90% ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, 90 ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਣਾ, 90% ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਿਦ ਦੈਟ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਲਿਬਾਸ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਟਨ ਗੋਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਲਾਏ ਔਰ ਖੁਦ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤੇਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਹੋਈ ਅਮੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਡਿਡ ਅਪੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਮ ਰੂਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਨ ਹੂ ਫੌਟ ਫॉर ਲਿਬਰਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਟ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿਉੜੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੋਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100, 150, 200 ਮੀਲ ਇਹਦੀ ਸਾਲਟ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਡ ਦੀ ਸੇਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਜ਼ੀਆ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਸਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣਾਏਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਬ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖਾਲਸ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਕਿ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਡੀ ਸਾਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਧੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਾਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ।
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਔਲਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ? ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਜੇ। ਜੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਨਬੀ ਆਉਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਸ ਦ ਰੈਪਲੀਕਾ ਆਫ ਬੁੱਧਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੁੱਧਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹਰਫ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਸ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਵਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਆਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਰੂਥ? ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ। ਜੀ ਸਰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ? ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਬਰਲ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਬਰਲ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਦੈਟਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਬਰਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਮ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਨ ਫਰੀडम ਆਫ ਥਾਟ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਰਾਈਟ। ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੀडम। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨੋਕੀਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸੋਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਰਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮ? ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਆਰ ਬਣਾਓ। ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ 5 ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਅਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਸਵਾਲਾਤ ਬੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬਲੀਫ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਸਨ 1492 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਲੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬਲੀਫ। ਬਲੀਫ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਐਂਡ ਸਨ ਸੈਟਸ ਡਾਊਨ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਅ ਬਲੀਫ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ। So there is difference between the knowledge and the belief. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ knowledge ਤੇ belief ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵੀ belief ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ knowledge ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। knowledge ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ believe ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ knowledge ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ belief ਨਹੀਂ, knowledge ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਨੋ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਤਰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਬਲੀਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੀ ਟੁਕ ਏ ਰਿਸਕ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਬਵੀਅਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਲੀਲੀਓ ਗੈਲੀ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇਖਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟਨ ਆਇਆ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਲੀਫ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਨੌਲੇਜ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਕੈਨ ਟੈਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਮੈਂ ਬਈ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਲੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਵਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟ ਕੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਰਦਬੀਨ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ, ਨਿਕਟ ਆਈ ਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬਲੀਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲੀ ਮੂਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਪੈਥਾਗੋਰਸ ਔਰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੁਣਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲੀਫ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਲੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਦੂਸਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਬਤ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਥੋੜੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਥਿਊਰੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਚੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਲਮੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਸਫੇ ਇਲਮੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਮਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਗਰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਬਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਾ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਇਲਮ ਔਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਬੂਵਤ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲੀਫ ਐਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾਓ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਪੜੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਖਣ ਵੀ ਅਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਤਮੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਨਾਲ ਫੈਕਟਸ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਉਹ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ। ਸਟੇਜਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ, ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਿਊਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਅ, ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਂਝ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਕਰ, ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਅ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੇਨ ਦੀਆਂ 8 ਸਟੇਜਸ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਾੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਵੇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ ਕਰਸਟ ਹੈ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੀ ਲੌਟਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੁਤਲਕਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਗੱਲਾਂ। ਲੌਟਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਨਵਿੰਸ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ, ਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਪਲੀਜ਼ ਐਨੀਬਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂ ਲਾਜਿਕਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ੁਬੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਰ ਨਜ਼ਰ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਲਿਬਰਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੱਲ ਚਲਾਓ 140 ਇਹ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਹੋਰ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੌਲਾਨਾ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਲਕਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇਸਲਾਮ ਚ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, that is called romanticism, ਉਹਦਾ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਮਖਜ਼ੂਨ ਇਖਲਾਕ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਟੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਟੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੌਜਿਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕਾਹਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
आई एम ए बिलीवर ऑफ रियलिज्म, मैं रोमांटिसिज्म च नहीं जाता, ठीक है। रियलिज्म की गल करने, रियलिज्म दे विच मैं हुण एक गल इत्थे आ जांदी कि हाउ डू यू बिलीव गॉड। ਜਦੋਂ मेरा जो अल्लाह ताला ते यकीन है, मैं समझदा कि अल्लाह ताला खालक है, बाकी सारी कायनात उसदी तखलीक है। अच्छा जिहड़ा खालक है, एक खालक है कि तखलीक है। अच्छा मैं जिहड़ी तखलीक है ਉਹਦਾ मादी वजूद है, मादा दी तीन हालतां हो सकदियां, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ने बहुत बेहतर चलेगा उठ के डॉक्टर साहब ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। और ठोस माया गैस मादी वजूद है। ਹੁਣ मादा एक तखलीकशुदा चीज़ है, जिहड़ा खालक करने वाला वो मादी नहीं। ठीक है, दिस इज माई बिलीव। जिहड़ा मादा नहीं, मादी जिहड़ा वजूद नहीं है, लिहाजा ਉਹਦੀ कोई जुबान नहीं होएगी क्योंकि ਉਹਦਾ जिस्म नहीं है। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ जुबान नहीं, लिहाजा कोई लैंग्वेज, कोई अल्फाज नहीं बोलेगा। So this is the logic I feel. अच्छा ਹੁਣ डिसएग्री करना और गल है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान मैं कर सुन रहा रहा हूं। अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहना है कि अल्लाह ताला जो कहते ना कि कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा मैं कहना अगर वर्ड है तो मतलब अल्लाह की कोई जुबान है, सो वो कोई लैंग्वेज बोलता है और वो कम्युनिकेट करता है एक होर दे जरिए, जिब्रील दे जरिए कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। यही सिचुएशन बनती है ना। अच्छा हुण इत्थे मैं अगर चूंकि मैं इंज बिलीव नहीं करता, मैं समझना कि अल्लाह ताला का मादी वजूद नहीं और उसकी कोई जुबान नहीं है, ठीक है, मुंह नहीं है, जुबान नहीं है, लिहाजा कोई वर्ड ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छा फिर हुण इहदे च हुण जिहड़े कोई होर इतराज़ात जित्थों गल शुरू होंदी, हुण मैं उत्ते आना इस्लाम दे बारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल दी उम्र, ए नोट कर ले हाँ जी, जरा कलाम गारे हराज तशरीफ फरमा सन, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आके उन्होंने क्या इकरा है जी सर, इकरा, इकरा का की माना पढ़। अच्छा हम मेरा सवाल है कि पढ़ का मतलब है कि ही शुड हैव बीन प्रेजेंटेड समथिंग इन रिटन फॉर्म, उन्हें पढ़ कहते हैं ना। अगर ते कहते कि तू भाई जिस तरह मैं कहना कही जा जो कह सकते सन, चूंकि वो पढ़ना नहीं सी जानते, उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है, ठीक है, राइट। फिर 2-3 दफा मुकालमा होया, मुकालमे तो बाद मुकालमे तो बाद फिर उन्होंने जिस तरह सुनते रहने कि उन्होंने बगल च लैके दबाया, फिर वो जो घर तशरीफ लाए तो ही वाज इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, पर मतलब कंफ्यूजन, bewildered, कोई लफ्ज बोला, एंड ही नरेटेड द होल स्टोरी टू हिज वाइफ, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि तू ते नेक का, तेरे नाल कोई गलत तो कुछ हो नहीं सकता, सो आई टेक टू यू माई कजन वर्का बिन नौफल, वो बाइबल और ये वो बड़ा एक्सपर्ट है, ही विल बी एबल टू टेल यू समथिंग। एंड जी ना सर, सही सही, बिल्कुल सही है। अच्छा इस अगे चला गया, हुण वर्का बिन नौफल अगे कहता है कि ऐते वो फरिश्ता है जिहड़ा पहले नबियां ते भी आंदा रहा, और मैं सोचना कि मैनूं अल्लाह ताला उस वक्त तक तैनूं मंद रखे जदों तक तुहानूं ये कढ देणगे मक्के चो और मैं तुहानूं डिफेंड कर सकां। सो ये सारा वाकया है जी सर नो जी जी तुसीं बयान करी जो सुन। अच्छा हुण वर्का बिन नौफल जिहड़ी मैनूं चीज़ इरीटेट करदी, पहली गल ते इरीटेट ते कीती कि उन्होंने क्या पढ़, ही सेड आई डोंट नो रीडिंग, वेयर एज वो ज़ुबानी कह रहे सन, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा फिर हुण वर्का बिन नौफल ते मुसलमान नहीं हुंदा, मैं नुक्ता नजर आया कि जो सर्टिफाई करता है कि सब कुछ इंज है, he should have been the first person to say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, he did not say, ठीक है, और खदीजा ने पढ़ लिया। सो ये मैनू कुछ मेरे अपने जी कुछ होर यार दोस्त भी है मेरे हम ख्याल, मतलब आई एम नॉट द ओनली पर्सन, नहीं बिल्कुल, देयर आर सो मेनी अदर पीपल आल्सो हु थिंक लाइक मी। सो अच्छा ए दिस इज थिंग जेडी कंफ्यूजन मैनू क्लियर नहीं हुंदी। ए डॉक्टर साहब बहुत अच्छी ए हुण गल आई है ठिकाने ते, मैं जिस तरह याद आ सी ना इदां ही तुसीं हुण मुतलका सवाल की क्या इस्लाम दी गल्लां जड़ियां जी इन्हां दा कलाम में खिलाफबंदी दे समेट लो ना, हां इन्ना ही समेटना आज सिर्फ इन्ना ही समेटना इंशाअल्लाह। और वो दोस्त जिहड़े ना तुहाडे उन्हां नूं भी असीं दावत देने, मेरे को आउण ते तुहाडी दावत करूंगा, बवांगे उन्हां दे भी खैरात सुनिए, क्योंकि अफसोस दी गल नहीं मैं इहो गल करना कि पढ़े लिखे बंदियां मैं नहीं ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਬਈ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ। ਤਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵਰਕਾ ਮੈਨੂੰ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੇਣ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਬਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਲਕਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਸ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੋਲਣ ਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। तो मालूम होया बोलन का एको तरीका नहीं। अल्लाह के बोलन का माना मैं डॉक्टर साहब तुहाडी खिदमत अर्ज़ करदा उन्हें सुन लो, अल्लाह ताला कोई होंठ नहीं हिलाउंदा ते ना कोई इस तरह जबाना बोलदा, ये सही गल तुहाडी आमादी नहीं। मगर वो जदों अपना मजमून जिहड़ा कन्वे करना चाहुंदा ना अपनी पावर नाल किसी शै दे अंदर जिवें सीढ़ी है ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ आवाज़ पैदा कर दिंदा, जिवें मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्त पैदा की। वो अल्लाह का कलाम इस तो आउंदा भी मखलूक का ਉਹਦੇ कोई दखल नहीं होंदा। सब जानते भी ये जान चीज़ तो बोल नहीं सकती, ਇਹਦੇ 'ਚ आवाज़ आ रही है, आवाज़ भी वो जी बिल मैं अल्लाह मैं आ करना। इस तो कलाम इलाही का मतलब जो तुसीं लिया ना जिस तो सवाल पै तुसीं सच्चे जे, अगर इदा ही अल्लाह होण रहा जमाना मखलूक ही होया फिर नहीं। ਉਹਦਾ बोलना ਉਹਦਾ कलाम करना बिल्कुल साड़ी जिवें वो आप नहीं मालूम साड़ी अननोन, मगर है होई कि वो अपनी बात ते मखलूक को समझा सकता है। इसलिए अल्लाह ताला समझाना चाहे कोई तरीका ही नहीं। वो कलाम है देखो ये तो मैं तो अच्छा बस हुण तुसीं सबर करो ना, तुहाडी नहीं है वो समझांदा है। सुनो मैं ही कहना इन वर्ड्स नहीं मैं कदों आना इन वर्ड, मैं आप तुहाडे सामने आख्या भी पहला ये साफ करो कि हर वक्त बोलनी जुबान नहीं जरूरी, ਇਹ बेजान चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ बगैर ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ बोल रही। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ अल्लाह ताला ਜਿਹੜਾ ਉਹ चीज़ां दे इतराज ये नहीं सुन लो सुन कोई गल। दूसरी गल अल्लाह ताला ये तो अगर गुंगियां तो भी गया आके अपनी गल के मखलूक को समझाना चाहता कोई तरीका ही नहीं, बिल्कुल अपनी क्रिएटिव पावर नाल आवाज़ पैदा कर सकता। आवाज़ आउंदी है और वो चूंकि किसी मखलूक का दखल नहीं होंदा, ਉਹਦਾ जलाल और रोह भी ऐसा होंदा, नाल पिछे ऐसी पेश गोइयां होंदियां हर कोई मनदा कर ला। दूसरी गल जी तुसीं कही ना बिल्कुल ठीक है भी जेडे आंदे जिबरील अलैहिस्सलाम ने आख्या इकरा पढ़, उत्थे फिर लोग सवाल करते भी उन्हें ज़बानी पढ़न का आख्या तो हजूर पिछे पिछे पढ़ लेंगे। आखिर बच्चा जाता सबक पढ़ना तो उस्ताद का पढ़ कहता हालांकि उन्हें नहीं पढ़िया होंदा, मगर रब्बे कहना शुरू कर दिंदा। जे लिखिया लिया सी जिवें तुहाडा ख्याल है भी उन्हें कोई तहरीरी शक्ल पेश की। मोदी साहब भी इसे उलझन तो यह आख देंगे भी हाँ एक मुरसल रवायत चाहता भी वो तहरीर लिया। बिल्कुल अगर तहरीर लिया तो फरिश्ता भी बेवकूफ़ है, जानता भी पढ़े नहीं क्यों लिया तहरीर, और जो तहरीर भी लिया फिर भी मसला हल नहीं हुआ है। हम तुम तहरीर मैंने दी अगे अगे पढ़ी जाओ अंग्रेजी, मैं पिछे पिछे पढ़ी जाऊँ, तहरीर भी पढ़ सकता। ये कोई जवाब नहीं। असल गल की है कि इकरा के जवाब जो हजूर ने होना मां ना बेकार, ਇਹਦਾ डॉक्टर खालिद साहब गलत तर्जमा कर दे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, नहीं मैं पढ़ा लिखा प्रोफेसर साहब माशाल्लाह पढ़ा लिखा माशाल्लाह मेरे भाई बच्चों तुसीं भी सुनो सलीकी साहब तुसीं मां ना बेकाਰਨ ਦਾ मना है नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। मां ना बेकाਰਨ ਦਾ है जिस तरह मैं डॉक्टर साहब के सामने आया मरूब हो जावा इन्होंने दिलों तो बोल ना सका, वो मैं कहा मुझसे बोला नहीं जाता। मां ना बेकार नया तजर्बा, एक नई मखलूक पैगंबरी है। मूसा अलैहिस्सलाम तूर से गए उत्थे अल्लाह ताला ने उन्होंने वखियां कंबल लाकियां, अल्लाह ने आख्या नाल मिला इस तरह जिन्हों से गुजरती वही वो जानते हो कैसा अजीब कलाम होंदा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो आख्या पढ़ तो कोई तहरीर नहीं सी, पढ़ना पिछे ही सी, मगर मां ना बेकार मुझसे तो पढ़ा नहीं जाता। तकरीर कर रही किसी तालिब इल्म पहले सिरे खड़ा करो आंदा मुझसे तकरीर नहीं होती, पढ़े लिखे का कोई माना नहीं। फजलुल बारी मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़नी चाहिए। उन्होंने आख्या यार माना ते रसूला इन्हें उसे मरूब हो गए उस तजर्बे में घर तक आए कमरा कन्फ्यूजन का शिकार कोई नहीं। ये भी तुहाडी गल ठीक है, मौलवी झूठ बोलते कन्फ्यूजन पैगंबर नूं होवे ते यकीन किनूं होना नहीं है। तुहाडीआं गल्लां माशाअल्लाह खुशी ये हुण कदे मैं ना तुसीं कहना ये कोई गलत स्टोरी हाँ नहीं स्टोरी ठीक है, बयान नहीं ठीक कर रहे। पता नहीं की है सारे बड़े बड़े डॉक्टर असरार साहब ने कितने मैंने सुना रहा था केसर असरार साहब मेडिकल साइंस के डॉक्टर ने नैत तो मैं पूरी गल सुनी ना उन्होंने जी सुनाई खालिद साहब मैं कह जी गलत है मैं इत्थों तुहाडीआं गल्लां सुन के मैनूं खुशी इहो जिहा सवाल लियाओ मैं उहदा करां हल ते इंशाअल्लाह इस्लाम तो ज्यादा लिबरलिज्म कोई नहीं। ये तो दावत दी अकल दी कौम ही या किलून नहीं बिलीव करता मैं आई टॉक ऑफ वो चलो बच्चे ने कहता एंड रियलिज्म में जिन्हों कहंदे हकीकत पसंद
हकीकत बस अल्लाह ताला माज़ा बादल हक के लजराल बेटा अल्लाह ताला दा हक मनो बातिल इस्लाम च मैं ए हुन डॉक्टर साहब विच आए खालिद साहब रह ना जाए आज जी नशस्त यही हो जाए कि माना बेकारिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता जेड़ा घर आए तो उस वे लफ्ज़ां ते तरसां सी कोई आप नूं नबुव्वत दे बारे शक नहीं सी पूरा यकीन आसमान दे सूरज की तरह और नाल मैं उस हदीस खालिद साहब कट के देना नबुव्वत पहला मिल चुकी सी जिब्रील दे आए थे नबुव्वत नहीं मिली नबुव्वत पहला ये रिसालत है कि मबूस किया गया लोगों सुना और इकरा का माना पढ़ ही नहीं निरा पढ़ कर सुना कि इस कलाम नूं अगे कन्वे कर इस तो कई महीने पहला उस हदीस का पहला टुकड़ा इन्नी भी तौफीक नहीं ना डॉक्टर साहब ने मौलवी साहब हज़रत आयशा फरमाउंदी नबुव्वत मिल चुकी सी और जिवें आसमान का सूरज हजूर ख्वाब के अंदर जो वेखदे सवेरे बिल्कुल सामने आ जाता नबुव्वत जी रोया साह लेना शुरू हुई 40 तरीके इलम के नबुव्वत के हजूर ने बयान फरमाए बिल्कुल तले गारे हिरात आपने जाना शुरू करना ईसाइयों का एतराज़ और हिंदुओं का भी आप अगर नबुव्वत के शौकीन नहीं से गारे हिरात की जाते चिले काहदे कटते चिला उदों कट्टन लगे चिला चुला कोई नहीं सोच विचार उदों शुरू हुई जो नबुव्वत मिल गई है फिर आप दे ज़हन खलवत का ख्याल ये सही बुखारी की पहली हदीस तो कढ़ के देना बनावटी गल्लां नहीं करनी उत्थे फरिश्ता आया क्योंकि फरिश्ता नई मखलूक थी हजूर कम दे आए नबुव्वत शक हुई नबुव्वत से पहला मिली खौफ ज़दा हो गया कि सारी दुनिया मुशरिक और काफिर है इन्हां कड़ियां दे मुकाबले में तना खड़ा करता गया कि इन्होंने दीन सुना ये तदे बरका ने सुनदे ही आख्या ना भी दुनिया तेन कर दूगी इसे तो नबुव्वत की तारीख में जानता भी जिस नबी ने कलाम दुनिया में दसा उसने अच्छा सलूक होया जरा हज़रत खदीजा लै गई वर्का को वर्का भी तुहानूं विखाउणा कि जन्नती यार पहला मोमन उन्हें ईमान लिया बिल्कुल सही हदीसां जो कट के देना ठीक है लोगों की गलत इंटरप्रीटेशन तुहाडे जैसे पढ़े लिखे बंदियां नूं परेशान ना करे तो होर की करे वर्का ने भी जरा हज़रत खदीजा उसको लै गई हजूर की तसली ली कोई नहीं हजूर तो तसली लोगों की कर ली आए हज़रत खदीजा चूँकि जानती सी मेरा चचा भाई जरा तौरात इंजील तो सुनाउंदा नहीं था कि नबी आउणा इस तो अगर दौलत आ गई तो इनू भी इस तो महरूम ना रखा जाए इत तक इनू फौरन पहुँचाया और जाके सुनाई उन्हें आख्या सुभान अल्लाह तो वही पैगंबर जी खबर तभी उन्हें आख्या अगर मैं उसे जिंदा होया जो तेरी कौम कढूगी मोमिन होना और जन्नती होना हजूर की हदीसा जो खाओगे आपने हो रहा वर्का कोई बुरा ना कि जन्नती और मोमिन पहला ही मान लिया यह सारी चीज़ा जो कुछ सुने तो कोई कसूर नहीं लिखने वाले ने और बयान करने एडा पट्ठा बिठाया भी हर ज़हीन आदमी यार कहना की माहौल बनया जो आंदा पढ़ तो आप पिछे पिछे पढ़ना पढ़ नहीं सी जरा आपने मैं पढ़ा हुआ नहीं ये नहीं मुझसे पढ़ा नहीं जाता मूसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह दा वज़मम जनाह कम न रख अपने नाल लाला कंबन रहा सी मूसा जिथे तूर कंबे जलजले आए होन बिजलियां गर्जन उत्थे खुदा दा पैगंबर ने इंसान और बशर ने अगर कंब गया तब की ना आप कन्फ्यूजन सी ना कोई वर्का कोई इत्मीनान ले गया ये माशा अल्लाह खालिद साहब की गल्लां रद्द करने वालियां नहीं ऐसियां जिन्होंने बेशुमार सच्चे ईमानदार बंदों का बेड़ा कर किया वो बेचारे डुब गए भी यारे मौलवी हज़रात की दीन बयान कर रहे सही बयान करन ते इंशाअल्लाह कोई एतराज़ दीन ते नहीं आवे नबियां वाली तुहाडी गल ठीक बिल्कुल हक है कि अल्लाह ताला जानबदारी क्यों करे कि किसी इलाके आवे सब दुनिया चाहे नाम लैण की सानूं जरूरत नहीं असीं जिहड़ी कौम जिहदा एहतराम करदी ना उहदा एहतराम लाजमन करना ये असीं नहीं कह सकते भी जरूर वो नबी है या उन्होंने कोई आम नेक आदमी है बहरहाल वो जदों एहतराम कर रहे असीं बे एहतरामी नहीं कर सकते शायद वो नबी हो किस्सा जरा बदल वही जाना वही शुरू होता ये बहुत कम खराब हर जगह है मैं डॉक्टर साहब तुसी खालिद साहब दसो इत्थे कौन सा नहीं आया नहीं ना ना जो कुरान ने कहता कोई थोड़ा दस्यो तुसी खुद आंदे अमरीका तुसी साबित करो कि जदों तो दुनिया बनी उत्थे जे ये रेड इंजन थोड़ी देर पहला अफ्रीका चो गया या तो जेडे नबी है ना इलाकों च आए थे ये मैं फर्ज करके आना कि अगर उत्थे आदम दा ते कोई नहीं पता हवा दा पता है क्या साइंसदान की पता है भी सुन लो मैं सोचा तो पढ़ाना अच्छा जी मैं गल भूल जाना सारे सब दस मतलब गल रिकॉर्ड करना नहीं गुफ्तगू करनी नहीं बिस्मिल्लाह कोई गल वाली गल है ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਲੁਤਫ पर अच्छा अरे जैसे अच्छा ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेम नहीं करते ਅਸੀਂ जानने भी मौलवियों दी कीतियां गल्लां ऐसी अच्छा मैं ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਥਰੋਪੋਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਐਂਥਰੋਪੋਮੈਟਰੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 30000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਖੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋ-ਮੈਗਨਨਸ। ਕ੍ਰੋ-ਮੈਗਨਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇਥੋਪੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਮਿਲੀ, ਖੋਪੜੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨੇਜ਼ਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗ ਜਾਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ 80,000 ਪਹਿਲਾਂ 80,000 ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ DNA ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਕਵਾਮ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਸੇਮ DNA। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ DNA। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ DNA ਔਰ ਫੋਸਲਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਰੰਟ ਥਿਊਰੀ ਅਬਾਊਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੋਸਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 20 ਮਤਲਬ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰ 'ਚ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੁੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਂਡਰਥੈਲਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਵਾਮ ਨੈਂਡਰਥੈਲਸ ਔਰ ਕ੍ਰੋ-ਮੈਗਨਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 15,000 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 30,000 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਨਾਸਾਂ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਡ ਨੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ এনवायरमेंट ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਦ ਨੇ 2000 ਆਲ ਕ੍ਰੋ-ਮੈਗਨਨਸ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨੰਗੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 80,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਆਬਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਨੈਂਡਰਥੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਕਲਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕ੍ਰੋ-ਮੈਗਨਨ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਦੇ ਨੀਡਡ ਕਲੋਥਿੰਗ ਉਹ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੱਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ DNA ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਟੂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਟੂ ਮੇਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵੈਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਔਲੀਆ ਕਿ ਅੰਬੀਆ, ਦੋ ਨੇ ਵੱਖਰੀ, ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸੁਲ ਅੰਬੀਆ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਔਲੀਆ ਵੱਖਰਾ। ਕਸੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ, ਸਿੰਸ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਵ ਸਟੋਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਦਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤਜੱਸਸ। ਆਦਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਆਦਮ 2 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, what the hell is he talking about? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, I'm sorry to say। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਉੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਅਮਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਰਾਹੇ ਅਮਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਸੁਲ ਅੰਬੀਆ ਵਗੈਰਾ,
ਅਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਜਾਲਾਂ ਕਜ਼ਾਬਾਂ ਨੇ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਅਮੇਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਪੜੀ ਲੱਭੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੀਤ ਹੈ ਐਸੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਦੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਮਸੀਤ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਚੰਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਖੇਲਿਆ ਸਹਿਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਾ ਦੀਨ ਬਸ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਐਜ਼ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਐਜ਼ ਅੰਬੀਆ ਵਾਕਿਆ ਮਿਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਨਿਕਲੀ और 80,000 साल जिन्हें भी टुनारी लेकिन वो एक औरत तो चली आदम तो नहीं चली। थोड़ा कहना सी मैंने ये दसो भी ओदी गल ते यकीन करन दी वजह की है ते ये रब दी गल ते यकीन ना करन दी वजह की है। एक सेकंड सर मैं तो लग जा मैं बिल्कुल है भी हुन तुसी रखी है जा मैं आ गया है भी खालिद साहब तुसी रखी है ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ बुरहान मैं दिल्ली तौबा तौबा ਇਹ बुरहान नहीं अपनी गली च मैं जाके जो उन्हां दा हाल में अल बुरहान नहीं कोई ऑफ कर दे सलक साल ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਖੋਪੜੀ ਲੱਭ ਜਾਏ साइंस दा हां ਕੋਈ दैट्स राइट ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ मैं तो कहना भी उस चीज में बलीव रुक जान का की मतलब नहीं बिलीव छड़ जो है एंड किसी चीज का नहीं तजस्सुस जारी तजस्सुस है। अच्छा सिर्फ डिफरेंशिएट में काच करना है एक चीज ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਿਆਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹ ਬਲੀਵ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਮੂਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲ। ਯਾਨੀ ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਕਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆ ਨਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਕਲ ਦਾ ਨਕਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਲ ਆ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਔਰ ਨਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਸਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਪ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਆਂ 1,24,000 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1,24,000 ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 80,000 ਹੈ ਇਹਨਾਂ में दिहाड़ी जाड़ी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ 30 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਐ ਸੁਣ ਕਾਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਤਲਬ ਡੇਢ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੇਸਿਸ ਉਸ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਆਦਮ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੂਹ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੀਫ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ ਬੇਟੇ ਸਨ ਵਨ ਆਫ them ਵਾਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਔਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ 1492 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਨੂਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੂਹ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ 3 ਸਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਇਆ ਇੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀਆਂ ਕਾਕਾ ਚੁੱਪ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਦਰਜਾ ਕਲੀਅਰ ਦਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਈਫ ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂ ਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਲਮੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੋ ਹੋਏ ਐ ਵਹੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਝੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕ ਸਾਇੰਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਖਾਉਂਦ ਲੱਭਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਬੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਬੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਬਸ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਬੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੇਬੀ ਜਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਚ। ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕਾਇਕ। ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਡੈਫੀਨਿਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਫਰੂਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ 10% 20% ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਮੀਨਸ ਮਫਰੂਜ਼ਾ। ਯੂ ਟੈਸਟ ਦੈਟ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਥਿਊਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਅ। ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸੀਅਮ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤਸਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਔਰ ਅਦਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ ਨੀਲ, ਮਿਸਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮਿਸਰ ਹੈ ਬਾਦੀ ਨੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਦਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੇਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਲੈਨਟ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੀਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਘਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਾਕਸ਼ ਔਰ ਮਰਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ। ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੂੰਕਿ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੀ ਬੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨੂਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਲ ਆਰ ਨਾਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਤ ਤੇ ਹੋਤੀ। ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਨੂਹ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਚਲੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਦਾਇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਰ ਆਊਟਡੇਟਡ ਨਾਓ ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਐਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਥਿਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਦੇ ਆਰ ਬੈਟਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨੈਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਰ ਆਊਟਡੇਟਡ ਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਅਕਲੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਵੀ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਿਊਰਿਟਨਸ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਸਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡੀਸਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਬਿਲੀਵਰ ਆਫ ਗੋਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇयर इज नो डिविनिटी ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਐਂਡ ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਮ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਬਿਲੀਵਰ ਆਫ ਗੋਡ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਮਰਜ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਗਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੰਨੋ ਤਖਮੀਨ ਹੈ ਫਲਸੀਆਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਇਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਕਿਆ ਦੀਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਾਮਕ ਟੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਖੁਦ ਡਿਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਵੇ ਐਵੇਂ ਫਲਸਫਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਣਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਜੁਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਂਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨਾ ਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਇਹ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਦੂਜੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜੋ ਹਕਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮਫਰੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦੀਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਵਾਸ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਕਲ ਇਨਸਾਨੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਰਾਤ ਤਬੀਆਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮ ਗੈਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ
खुद अल्लाह दसदा, नबी दसदे। इस तो सवाल दीन का सिर्फ नबी की पहचान से आके रुक जाता कि जरा मैसेंजर है इत्थे किवें इतमाद करी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ हर सख्त तो सख्त मयार जरा उत्ते परखो। कदी सच झूठ बोलिया, कोई ਇਹਦੇ मफाद है, दुश्मनों ने इत्ते कोई इतराज़ किया, जदों सच्चा गवाह साबित होवे ना तो जिवें आ साइंसदानां दी कही ते असीं उन्हां दे इल्म ते इतबार कर दें। हालांकि जो साडी अखां तो पहलां गुजरिया बेटा सारी अनसीन वर्ल्ड तारीख ही ना, लोगों दे मैं इनकार कर रहा कि मेरे जमन तो पहलां दुनिया है ही नहीं, मैनूं कौन मना सकदा? जे निरा हवासते रहना वो खबर ही है ना कि लोगों के ऐसा सी मन लेना। ये दीन के बारे सिर्फ पैगंबर की शख्सियत इतने बिल्कुल क्रिटिसिज्म है। असीं खुला मौका देंगे कि एक दुश्मन बन के तुम परख लो कि अगर ये अंदर कोई झूठ और ऐब नज़र आता तो इन्हूं रद्द कर, और अगर वो जिंदगी दुआई दे रही फिर तो सच्चा दुनिया कोई नहीं पैदा होया, क्यों नहीं वो खबर में तुम मन। खालिद साहब यूरोप गए होंगे, मैं नहीं गया। ये अगर यूरोप की कोई इतला नहीं, मैं गल कर रहा कई लोग नहीं, मैं सिर्फ एक मिसाल देना कि कोई लोग यूरोप जाते, कोई सऊदीया जाते, कई नहीं गए। वो अगर उत्थे की कोई खबर देन, ये सिर्फ इन्हें तो इनकार करन असीं नहीं वेख्या, कोई अकलमंद इन्हां नूं मनूगा। अगर सिर्फ सुनिया वेखियां गल्लां मन्नियां होंदियां तो अखां ही सिर्फ मिलदियां, इहो जरिया इल्म हुंदा। ए कन क्यों मिले? 999 सिर्फ समा है सुन, सिर्फ मुखबिर जरा उन्होंने सादिक वेखना, ये गरज तो नहीं कोई, ये गल सच्ची है। जिंदगी पर इसका तजर्बा कि बस फिर खबर तो असीं इतराज़ नहीं कर सकते। दीन ने जो खबर दी ना मौलवियों को छड्डो, असीं आप इन्हां तो तंग है। मेरे जिहड़े खुतबे जिन्ना मैं इन्हां ते नाराज़ हां कि दीन की सही इंटरप्रिटेशन करते, क्यों पढ़े लिखे लोग दीन तो नफरत करते। दीन जिन्ना माकूल और है लॉजिकल कोई शायद नहीं, मगर गलत तफसीर जी है वो लोगों को बेजार कर दी। मैं और तुसीं डॉक्टर साहब को नहीं सीखा, साढ़े सामने उन्हें एतराफ़ किया भी ना मैं कुरान हदीस जानना ना फिका, मैं कुरान मजीद के बारे में साफ कहता भी 3 रकू जो इधर लगने चाहिए, मैं तौबा 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 अल्लाह ताला की तरतीब नूं गलत कर दे। समझने की कोशिश करो, अल्लाह ने जिस तरह ये लिख दिते है इदां ठीक। तुसीं बिल्कुल खुले दिल ना कोई तुहानूं मुरतद नहीं, धैर्य नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं क्यों कहना, असीं तो समझते कि जिहड़ा दीन के बारे पूछे क्यों कश, असीं तो खुश होने होर भी 20 बंदे इकट्ठे करो, मगर गल जिहड़ी ना कुरान अल्लाह के रसूल सलाम तो जो सही साबित है ना। कई लोगों ने खालिद साहब एक इस तरह ही सी मास्टर अब्दुल गफूर, इंडियन दौर से उसे अंग्रेजी हुकूमत, वो पढ़ के ना मुसलमानों की किताबा हिस्ट्री वगैरह बिस्मिल्लाह नहीं पी लूँगा, फिर नहीं दूसरा पानी होंदा खालिद साहब की तरह पढ़ के ना वो धर्मपाल बन गया, आर्या हो गया, तरके इस्लाम उन्हें लिखी। क्या मुसलमानों की किताबा कसर अंबिया सारे किसी के काबू नाल, आर्या जड़े से लैके पालकियां शहरों शहर फिर। मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल तुहाड़ी तरह वो एक आलम समझदार सी, उन्हें क्या धर्मपाल गल सुन, जिन्हें किताबां लिखियां कबरां चले गए तो जाके हिसाब देन डे क्यों लिखा, तू गल कर जी कुरान ने कही है जी अल्लाह के रसूल तो सही साबित है, उत्ते तेनों कोई इतराज़ ना सी, जी थली कराइए। वो खालिद साहब ऐसे ही गल अपील किया, उन्हें मजमे गुजरन वाले किताबां अपनियां मंगवा के ना अग लाती। उन्हें आख्या बाकी ठीक है, मौलवियों ने लिखिया तो मैं मुतनफर हो गया, गल खुदा की किताब की करनी है या अल्लाह के रसूल की करनी। उत्ते तुसीं सवाल अपने सारे करो मुरतब, दोस्तों भी आखो इंशाअल्लाह 100 बारी भी आना पू, मेरा अपना घर है बवांगे, मगर गल सिर्फ अल्लाह की किताब की होवे। सवाल क्या कुरान पाक की गल नहीं समझ भी कर लो ना डॉक्टर साहब, तुसीं करो करो कर बिस्मिल्लाह। सर इस तरह के तुसीं हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वही दा वाकया जेहड़ा आया ना नाज़िल होया, ठीक है ते आवाज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मुंह तो खोल कर ना भाई, अच्छा कॉल करो ना, अच्छा वो वही दा जेहड़ा वाकया जेहड़ा ना वो वाकई जेहड़ा ना बहुत ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਿਸਗਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਈ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈਣ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਦੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਵੀ रसूल पाक दी शान दी गुस्ताखी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत जबरदस्त नहीं तस्दीक का ਉਹਦਾ कोई लफ्ज़ नहीं है, है भी ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ऐड ਕੀਤਾ ਨਾ, तस्दीक का कोई नहीं जो मेरे को जो सुनिया सी ਉੱਤੇ ਕੋਈ सवाल है रह गया तो करो ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਸਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੂਮਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜੂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ, ਖਾਜਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕਹੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਫਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਮਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਕਾਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਕਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਗਏ। ਹਿਮਾਇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਾਫਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਮਨਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਮਨ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਬਨ ਸਾਕ ਵਗੈਰਾ ਲੰਬੇ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਟੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰਬ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਸੀਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਖੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਰ ਝੂਠਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਹਿਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜੀਕਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਕ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਾਵੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਿ ਖੈਰਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਖੰਗਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਰਾਤ ਕਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास अलैहिस्सलाम ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਫਰੂਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਸਬੂਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਲਾਇਆ। ਮਾਸੂਮੀਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮੀਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮੀਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਲ ਸਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸੂਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, 16,000 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 900 ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਭ ਬਣਾਉਤੀ ਐਵੇਂ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਪਰਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨਾ, ਪਰਖ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਸੂਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸੂਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਮਾਸੂਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਫਲਾਂ ਸੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੇ ਫਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇਮਾਮ ਤੱਕ। ਸਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਮੈਨੇ ਫਲਾਂ ਸੇ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਰਸੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਸੂਮੀਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਚੇ ਵੀ ਆ ਝੂਠੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਖੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਆ ਰਾਵੀ ਝੂਠੇ ਆ। ਇਹ ਇਲਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਲਿਆਓ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ? ਤਕੀਆ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਈਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਰਸੂਲullah ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਤਕੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੈ? ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਹੋ ਉਹ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਲਾ ਇਲਾਕੀ ਦਾ ਨਾਸਨਾਵਾ ਕੋ ਤੇ ਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ तुम्हारे बुतों को चिकना चूर करूंगा। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਦੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਠੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸੂਰਤ ਅੰਬਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇनको नुकसान पहुँचाऊँगा और उन्होंने भन के विखाए कि तुसीं उंज नहीं मनते, प्रैक्टिकली वेख लो है। और एक रहन दिता ताकि इन्हों मैं ठट्ठा करा भी यार आज नाराज हो गया होगा और वो क्या पूछ लो इन्हों अगर बोल दे। इन्ने पढ़े लिखे हो के भी अफसोस है भी कुरान दे स्टाइल नहीं रखते। अगर कुरान दा स्टाइल जेड़ा फर्स्ट कोई तकिया नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो डंके की चोट कला खड़ा पूरे इराक के अंदर और ऐलानियां कर रहा त्याग च पैंदा जेड़ा तकिया ना की कर। और तकिया इमाम करे कि नबी करे, तौबा मैं मनना तकिया मेरे जैसा बंदा कर सकता। कोई जानते बन जाए, मैं अपनी जान बचाने कोई गलत गल क्या कि कुरान पाक तकिया साबित नहीं। नहीं कुरान पाक जड़ा वो अंबिया नहीं दसदा हजरत सोना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ नबी पाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਿया ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਦੀਨ ਕੁਫਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਫਰ इल्ला मन उकरिया व करब। ਤੇ ਉਹ ਤਕੀਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਐਤ ਮੌਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਬੀਆ ਔਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਤਕੀਏ ਦੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਆਮੀ ਆਦਮੀ। ਤਕੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਵਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਦਾ ਵਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਾਇਲ ਬਈ ਕਰ ਕੀ ਦਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਸੀ ਸੀ, ਹੁਜਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਹੁਜਤ ਕਰੇ। ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਦਾ ਤਕੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠੇ ਦੇ ਰਾਵੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਾ ਕੋਹਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮगर नबी और इमाम नहीं कि वही तकिया कर जाए दीन की रह जूगा। खुद मेयार और मीटर ही बदल जाए दीन किसों सिखा दो। इमाम और आलम ने नबी ने कोई तकिया नहीं। ऐसे बेटा तू सोने ते मैं मासूमी की गल्लां करदा। इमाम जाफर इमाम अहमद बिन हंबल जिस डाकू जरा सी मिलिया अबुल हसन पुलिस जो गिरफ्तार कर शहरों बाहर उन्हें आख्या जरा रुको, मिल के उन्हें आख्या इमाम साहब तुसीं अबुल हसन का नाम सुनिया, बगदाद का बदतरीन डाकू, उम्र गुजरी सी कोड़े। उन्हें आख्या सुनिया मिलिया नहीं, उन्हें आख्या मैं ही तद मिलना आया ते मैं अगर शुमार करा मेरी कमर से सैकड़े नहीं हज़ारां कोड़ा बरस चुका। फिर तकिए दी दलील देने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तकिए ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। गल सुनिया करो, तुहानूं दलीलां देण नहीं है। सारे फिरकिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ है मेरी नहीं सुननी ਜਿਹੜੀ सारे फिरकिਆਂ ਦਾ माहिर है। मैनूं पता भी दलील की देनी तुसां मेरे को भुलियां तुसीं सुनी गल मेरे को उत्थे दफ्तर पेश किया नार दसे है कि आ सही है खड़े। वो मेरे को आके पुछदे उन्होंने उलमा ये सही रवायत कि मैनूं तुसीं जानते हो तो तुहानूं पता लगे ना मैं की तुसीं समझ के भी टोपी पाई है सादा जिहा कोई बंदा। खुदा दे बंदे मेरी कदर कर ताकि तेन दीन सही मिले। ये तकीए शकीए सिर्फ अवामली है, माड़ा बंदा जान बचा सकता, इमाम और रहबर जिन्हें दीन दसना सिर दे सकता, तकीया कर सकता। याह्या अलैहिस्सलाम का सर कटिया गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम मारे गए, तकीए नहीं कीते। रसूलां ने कदों तकीया किया? इमाम तकीया कर रहे तो कोई इमाम नहीं। असीं इन्हां नूं हुजरत की मनना, असीं उन्हां दी गल वही समझनी अल्लाह दा कलाम, वो तकीए फसे है। और एक पासे नाल ही उन्हां किताब में लिखा माकाना माजकून दे आलम भी जानते भी मेरे नाल की होना, जो पता भी मैं कतल होना या नहीं होना वो गलत किया कर। हुण तो पता मैं नहीं कतल होना, पॉलिसी कादी है, मुनाफकत है, मुनाफकत। सलाहुद्दीन अयूबी जड़ा इमाम है, इमाम है, ऐ रसूल पाक ने की कटिया सही वो कटे कटनी सी ना, क्योंकि उत्थे आपने नहीं तकिया नहीं, उसे भी आपने ऐलान किया कि मैं मोहम्मद। डॉक्टर साहब को शर्म करो, आपने उसे भी आख्या कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह।
मगर ये चूंकि तहरीर मुश्तरका इन्हें आख्या सी मुश्तरका तहरीर जिन्होंने रसूलुल्लाह मान ली सारा झगड़ा कर, पर मैं ठीक हाँ इतने मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह का आपने उसे भी आख्या कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह तो हैगा, तो किया होंदा आप हकीम मैं रसूलुल्लाह कोई नहीं, किहड़े जो हवाले तुसीं दिंदी बंद कराओ ना कोई जाओ बिल्कुल ये सिर्फ बहस बराए बहस कर दी इन्होंने सुनिया गल्लां शीयां दी कुछ नहीं जान कि ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਔਰ ਨਬੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤਕੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਕੀਆ ਆਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਕੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਵਹਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। दूसरी गल ये सुनो, एक नबी पहले ऐलान कर दिंदा भी मैं नबी हां, मुड़ के वो तकिया करदा वो तकिया नबी होंदा मकसद फौत कर लिया बेटा बुतों दी मुखालफत नहीं पॉलिसी ना पॉलिसी नहीं पॉलिसी पहले दिन कर रहा ਜਦੋਂ ਨੇ ऐलान किया कि बुत झूठे आ सारा तो बड़ा झगड़ा जितो दुश्मन होया उसे तकिया नहीं किया कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਮੀਨ ਵਾਸਤੇ तौबा तौबा केड़ी आयत तकिया जेड़ी नबियां दा पढ़ो ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ केड़ी आयत है उसे लोगों अल्लाह ने भाई कुरान पाक खोला मां मोमिन ने आख्या कि अगर खुले दिल ना कुफर इख्तियार करो लानती जे तुहाडे चों कोई मजबूर करता जे कर मुसलमानां नूं कह रहा पैगंबरां नूं किथे कह रहा हुज्जतुल्लाह हो के वही बेड़ा गर्क करना तुसीं रहबर दे तुसीं गलत गल्लां शुरू कर दे और पहले दिन खड़ो के उस गल दा ऐलान करदा जिते उन्हां ने दुश्मन होना कि बुत कोई शै नहीं तकिया होवे ज नहीं करदा बाकी गल्लां जेड़ी गल दा डॉक्टर साहब ओदे छुपाउणी सी बस बस डॉक्टर साहब खत्म करिए सारा साहब खत्म करिए और किसी कहने ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ अबू तालिब साडी इज्जत दे लायक मगर उन्हां दा मोमिन उन्हां कोई साहब है ਉਮਾਰ ਬਨ ਯਾਸਰ ਵੀ ਸਾਹਬੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ किन्हां ते लग गया ਉਮਾਰ ਬਨ ਯਾਸਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ मैं कदों आख्या मैं तो अबू तालिब ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਮਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ मगर दूजे पास पता भी लगे ना कि उन्होंने आख्या हो मैं अशोक साहब मैं बहस खत्म करो ना अच्छा जी असूले दी जो काशिफ साहब एक सवाल जेड़ा होर मैं खालिद साहब दे कह दे मगर इन्हां दे कोल कुछ नहीं सवाल झगड़ा लो मौलवियां दे कोई खालिद साहब दा एक सवाल हो रही सी कि कुरान मजीद दे अंदर हां कुरान पाक दा पुत्र मेरा भाई जिंदगी दी जेड़ी आमली जिंदगी दी जेड़ी रहनुमाई है कि जेड़ी साइंसी रहनुमाई है जिस तरह ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਲੱਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ बस ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ इख्तियार इंशाअल्लाह फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ खालिद साहब ने जो कुछ किया ना कि एक क्या अमलीयत पसंदी एक मजहब हां जी ये तफरीक गलत है मजहब जड़ा अमलीयत पसंदी या अमलीयत पसंदी उन्हें क्यों नहीं करनी जेड़ा खालिद साहब एक कहते कि आउट ऑफ डेट हो गया पर ये कोई कह दे सूरज पुराना हो गया क्यों पुराना हो गया मजहब पुराना नहीं हो सकता वो चंद बुनियादी वैल्यूज़ है उन्हें क्यों पुरानी होना वो जिथे मर्जी साइंस चला जाए फलसफा जाए समाना से चला जाए सच बुरा अच्छा इंसाफ ठीक है रहम करना चाहिए गलत बयानी नहीं होनी चाहिए दूसरे ये केड़ा असूल है जो पुराना हो जाना बिल्कुल बाकी अमलीयत पसंदी जिन्होंने आते जो आते यूरोप कर रहा वो मुनाफकत है कि अपने लिए कुछ असूल होर वही बड़े बड़े जो दानशवर जो गैर काम का मामला आता ना वादे की पाबंदी ऐलानिया झूठ बोलिया कि इराक से हथियार है हुण खुद आते कि रिपोर्टां गलत सी इस तो कोई नहीं उन्होंने है कि इफादियत पसंदी उन्होंने अखलाक की इफादी कि जिहदे नाल उल्लू सीधा होंदा ना सच ना होंदा वो करो खैरात ना होंदा जे बेईमानी ना होंदा दीन जिहड़ा जी वैल्यूज़ कांस्टेंट है ये नहीं बदलदियां पक्के असूल है और यह पुराना नहीं हो सकता कोई एक ही खालिद साहब दसना क्या शै पुरानी होगी काहदी पुरानी होनी कैसी चीज़ां हैं सच्चाइयां आलमगीर यूनिवर्सल ट्रूथ और बुराइयां ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰੂਫ ਔਰ ਮੁਨਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਥੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਬੁਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਦੱਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਸੀ अलामा साहब दा समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखीली है या रज़ाकी है ये रज़ाकी नहीं है
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰੁਰ ਰਾਜ਼ਕੀਨ ਹੈ ਖੈਰ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਕਤਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਫਹੂਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੂਹ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੇੜ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਲਬ 'ਚ ਫਤੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਮਤ ਬੁਲੰਦਾਰ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਖੁਦਾ ਖਲਕ, ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਈਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦੀ ਕੋ ਸਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਬੁਲੰਦਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖੁਦਾ ਖਲਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤਰਜਮਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੂੰਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਨਮ ਹੀ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਦਾਂ ਚੰਦ ਕਲੀਆਂ ਪਰ ਕਨਾਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇ ਇਲਾਜੇ ਟੰਗੀਏ ਦਾਮਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਲਾ ਖੈਰ ਰਾਜ਼ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਜ਼ਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਂਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਚੋਂਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਐਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ 90 ਐਂਗਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਨਮ ਗਿਰੇਗੀ तो अंदर जाएगा। सो उन्होंने उस सिचुएशन में भी मतलब इट्स रॉन्ग और राइट नहीं पता, वो कुछ सिचुएशन उन्होंने इस तरह नहीं खालिद साहब जे उन्होंने दी गल सही होंदी चलो थोड़ी समझ नहीं वो समंदर जड़ा ना समंदर ते कीड़ा ना जड़ा आंदे अग च हुंदा तो ओदे जिंदा नहीं जद बाहर निकले मर जांदा। समंदर को उत्थे को चाहिदा सी ना, ये समंदर से मिले प्यासे को शब्द बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। ये समंदर समुंदर नहीं समुंदर ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੇ समुंदर से मिले, हाँ समुंदर से मिले प्यासे को शब्द वो प्यासा उन्हें उस बर्ड नु किया नहीं चलो वो मतलब ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਗਾਸ਼ੀਆ ਚ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪ ਹੋ ਗਾਸ਼ੀਆ ਅਮੂਮਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੁਮੇ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਜੁਮੇ ਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੱਬੇ ਮਰਬੇ ਕਰਾ ਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ 4 ਆਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪੋਇਟਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹੈਗਾ ਅਫਲਾ ਯੰਜ਼ੁरून ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਲਾ ਯੰਜ਼ੁरून ਇਲਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਮਾਏ ਕੈਫ ਰੁਫਿਅਤ ਵੈਲ ਜਿਬਾਲ ਕੈਫ ਨੁਸਬਤ ਵੈਲ ਅਰਦ ਕੈਫ ਸਤ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਬਣ ਹੈ ਹੀ ਸਾਇੰਸ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਹ ਅਸਲ ਦੀਨ ਦੇ ਦਰਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਵਰਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਤਗਯਰ ਤਬਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਯਾਤ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਆਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਲ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਹੈ ਐਤਾਂ ਦੇ ਕੇ जो साइंसी तहकीक उन तक रहे दो कुरान गुलाम गिलानी बल्कि इस तरह कुरान ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਸੀ। ਅਫਲਾ ਯੰਜ਼ੁरून ਇਲਾ ਹੁਣ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਊਂਟ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਿਆ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਹਾੜ ਹੈ,
माहौल ही ऐसा अफला इन्होंने ऊँटों से चढ़े फिरते जे देखते नहीं कि कैसे पैदा की। ये भी नहीं आख्या ऊँट ही सिर्फ कैफा खोले इन्हों की तखलीक से गौर करो किस तरह पानी तो की बनया और की हुण ज़ाहिर होया। और पहाड़ आसमान को देखो कैसे बुलंद किया गया, पहाड़ों को देखो कैसे ये गाड़े गए, ज़मीन को। ये बिल्कुल तुहाडी दावत से फिक्र है। अल्लाह यही कहता भी मेरे निशान वेखो जो मैनू लभना, मैं मादी शै नहीं मैनू हथ पा लो, मेरी बनाई चीज़ां वेखो। वो दवाई दे दे के दसणगियां कि एक पानी की बूंद यार रह जाए ऊँट बन के निकलाई। ए मैं ही हुण बोल रहा तुसीं बोल साड़ियाँ खोपड़ियाँ किवें कंप्यूटर फिट। जे कोई गैर सितारे तो आवे मखलूक उन्होंने असीं आखीए भी यार पानी की बूंद ही जी माँ दे रहम जड़ी उन्हें कहा तौबा तौबा हो सकता रोज़ाना मुर्दे जिंदा हो रहा है, मगर चूँकि रूटीन है सानू हैरानी नहीं होंदी। जे अल्लाह आंदा कदी जिंदा करूँ फिर असीं दवाई देने बस रोज़ पानी जिहड़ा मुर्दा जिंदा होकर आ रहा माँ के पेट, दिमाग लग जाता अखां एक एक शोबे ते खैर सब किन्ने हुण ना बन गए, अखां दे जुदे स्पैशलिस्ट अजे भी नहीं पता लगता भी ये की बड़ा भरी हुई। इस तो अल्लाह कुरान च वाकई थां थां ते आंदा और मेरियां एक जगह जरा फरमाया फी अनफुसिकुम अफला तुबसिर, पहला क्या ज़मीन में निशानियाँ, फिर क्या नहीं जे तुसी नाबीने पैदा हो जे ज़मीन नहीं देख सके पहाड़ दरिया वफी अनफुसिकुम। अपनी भी नहीं कहानी कभी माँ बाप को लोगों को सुनी भी तुसी की माँ के बाप की पुछ तो की गए कितने गए तो किदा फिर उत्थे जरा सी इल्मुल जनीन। हुण तो रोज़ाना का फिल्म दायर है, एक एक दिन का फिल्म लैके उन्हें विखाया भी 9 महीने किनियाँ पोजिशना बदलता अनशाना खलकना आखिर। फिर जब निकालते हैं तो बिल्कुल एक नई मखलूक होता, पहली बार उसने ताल्लुक ही कोई नहीं। कदर आया आप ना कि कर दस्त बारा आप सूरत गरी सादी बोस्तां से शुरू जाता वो अल्लाह नूं पाउणा ते वेख के किसने पानी पर ये तस्वीर बना दी, पानी का कतरा लिया और एडी तस्वीर आला। ऐसे खूबसूरत बच्चे वेखते रहेंगे लोग, कोई बादशाह रहे थे मुँह फेर दे ये सब बेरुकुम मेरा राम में कैफा ही था जैसे चाहता रहम बरातर। बिल्कुल साइंसी नुकता नज़र कुरान का कि आयात वेख अल्लाह ताला नूं अगर कोई ना जिवें सूफियां में चारा किताब जिस्म है वो बेवकूफ़ मादी शायद जिस्म तुसी निशानियां तो पहचानो कि उन्हें जो कोई क्रिएटर ने क्रिएट किया है वो असर से मौसर तक पहुँचो। ये जी चीज़ां पैदा हुई इन्हों ने पैदा करने वाला ब्रेन केड़ा जिन्हें प्लान की हर शय बा मकसद है। अज तक भी जिन्होंने असीं फजूल समझते साइंस ने तहकीक रोकती परफज तलाश कर रहे भी नहीं जी बेकार नज़र आती भी साढ़े इलम की खुसाई है। एक दिन पता लग जाना कि रग भी जी इसकी जरूरत है। इस तो अल्लाह सबर करो लम्मा या चिंता भी लो अजे तुहाडे तक अंजाम नहीं आया जो अखीर से पहुँचे तुसीं आपे दवाई देनी है कि माँ खलकता हादा बातिल अल्लाह कोई शायद फजूल नहीं पैदा की। ये बिल्कुल साइंस खादम ना दीन का जे गलत पॉइंट ना लैन जरा ना शुरू कि पहला ही कसम खा लें भी अल्लाह नहीं मनना जे इस नीयत ना मनना कि यार हर जगह मैथेमैटिक्स नज़र आता है। जोड़े सच्चे साइंसदान उन्होंने गुलाम दीलानी बर्क ने दिते हवाले सईदियां डेग पहले बाटी कि तौबा तौबा तू ग्रेट है अजीम है कचरे से कोई बंद करे एक पत्ते चना जान बंद है सही रुख से चले ना साइंस ने खुदा ना टक्कर क्यों लेनी उस दिन साबित करना कि अल्लाह है। बाकी जरा ना कि बेवकूफ़ मौली ये तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप दीन में नहीं जानते साइंस पर सच गुजार हैं खुद कुरान में नहीं जानते बिल्कुल गलत तफसीर करते कसुल अंबिया बड़ियाँ कुरान की ऐत पढ़ के कहानी कसुल अंबिया बस दस कुरान से हैगा तू मतन पढ़ है उसके अंदर से जिक्र ही कोई जो है मैं जुमा लाहौर में होता था जुमा पढ़ मैं थोड़ा लेट हो गया एक मसीह अली मौलवी साहब बोल रहा था मुझसे चला गया। अच्छा वो वाकया बयान फरमा रहे सन कि कबर दे अजाब दा वो कहंदे जी एक हज़रत गौस पाक दी कबर से जो गए मुनकर नकीर तो उन्होंने जाके पहले हसन लग पाया जी। अच्छा उन्होंने जाके ना पूछा कि भी तेरा नाम की गौस पाक उन्होंने पूछा उन्होंने क्यों जवाब तो तू कौन है उन्होंने कहा जी असी मुनकर नकीर अच्छा की करना आयो असी हिसाब लैना वो कहते जा मैं नहीं दिंदा हिसाब काम करो कहते अपने रब नूं जाके कहते मैं नहीं दिंदा वो कहता दोनों परेशान हो गया तो फिर मुनकर उत्थे रुक गया नकीर अल्लाह ताला नूं पुछण गया जवाब मिले वो कहते नाम पुछ के आओ कौन है वो फिर फरिश्ता आया उनके अपना नाम दे दसो कहते फिर नाम दसा कि मेरा नाम गौसे आज़म है वो फिर एक फरिश्ते ने जो पहला गया उन्होंने रोक लिया दूजे नूं भेजा कि जाके दस के आ भी कहते वो जो फरिश्ते जाके दस्या रब नूं कहते वो तो बड़ा डाढा जे आजो 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 कहना आजो उत्थों हिसाब नहीं लेना नारे लगदे ने खैर सब नारा है गौसिया तौबा वो फिर दूसरा आ गया तो उन्हें आगे क्या कि जी अल्लाह में कहना आजा भी चलिए
ਉਹਨਾਂ ਡੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਏ ਕਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਫਿਰ ਲਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਮਨ ਮਨਾਓ ਭਾਈ ਦਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਸਾਹਬ ਹੋਇਆ, ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਹਬ ਹੋਇਆ, ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਸਾਹਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਸੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਕਬਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੇ ਥੈਲਾ ਖੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੀਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤਾਉੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਤਾਉੱਲਾ ਮੁਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਬਹੁਤ ਮਰੀਦ ਸੀ, ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ कि चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। कहना नाल फिर रिश्ते शुरू हो गए। ये पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, उनका पूरा माहौल बन गया। हेलो फिल्मी गाने शुरू। हां ऐसा ही है। अच्छा बिल्कुल खालिद साहब बेदार होए तो ठीक होए। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਵਟ, ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਹਰ ਮੇਰਾ ਖੁਤਬਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜੀਨ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਨ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਵਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਮਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਫੱਕਰੂਨ ਯਤਦੱਬਰੂਨ ਆਕੇ ਯਾਕਿਲੂਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंदे रहना मेरा भाई। आला का तर्जमा ना खालिद साहब इन्होंने लोगों ने नेमत करना शुरू कर, हालांकि लोग तो अरब नहीं, ਇਹਦਾ माना करिश्म है कि अजीबो गरीब काम ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ नेमत है, ਅੱਲਾह ताला ਦੇ ਜਿਹੜੇ अजीबो गरीब कारनामे ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਵੱਜਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਅਜ਼ਾਬ एक आग का गोला तुम्हें पकड़ लेगा, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਨੇ ਕਹੋਗੇ तुम रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ, ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਥੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਾ ਕਿਤਾ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਮ ਪਕਾ ਸਾਡਾ ਆਹੋ ਖਾਵਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਨਮਾਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਲੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਸਤ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਫੀਕ ਮੌਲਾਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਆਖਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਪੜਾ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਰਮ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਓ क़यामत तक ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਸ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, बमंजिल कोश मानिंदे महीनों। आंधे इस्लाम की अल्लाह कि जिस तरह नया चांद दिन दिन बढ़ता जाता ना, इस तरह तरक्की करता जा। बमंजिल कोश मानिंदे महीनों। दरी नीली फजा हरदम फदूश हो, इस नीली फजा में हरदम आगे बढ़, चांद ते जा, आसमाना ते जा। मगर होना की चाहिए, मकाम खेश अगर खाही दरिंदा इत्थे बुनियाद परस्त आशियाना ना पुल उठदा जिन्ना मर्जी फिर। मकाम खेश अगर खाही दरिंदा, इस फानी दुनिया में अगर मैं सही मकाम हासिल करना चाहता, बहक दिल बंदो राह मुस्तफा हक से दिल लगा मंजिल मकसूद होवे कि राजी ओनू करना ते रस्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह तरक्की जिनी मर्जी कर ला। तरक्की दे इस्लाम नू के तराज लो हुण खाना दुआ कर लीए, खाने तो बात कर दे उन्होंने जरा खाना खा के कर दे तो बहुत अच्छा जी। इधरों पेट भी जरा खालिद साहब टाइट करता। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਕਰੋ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਟ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਲਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਬੀ ਹੈ ਭਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਕੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ? ਹਦਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤਕੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। इमाम ने पहले अपनी इमामत ज़ाहिर की, उन्होंने क़याम नहीं कीता, नहीं क़याम करना होर शै, तकिया होर शै। डॉक्टर साहब मेरी सुनो, सुलह हसन से भी खुदा दा नाम मनो, मेरी तकरीर लो, तो पता लगे कि हसन भी वही सी जो हुसैन। कोई वो लम्मा नहीं पिया, कुछ नहीं गया, उन्हें अपने वक्त जो किया। अगर हुसैन होंदा वो भी वो कर, क्योंकि ऑपरेशन जब तक पक ना जाए फोड़ा, वक्त तो पहला बेकार है। हसन फ्री हैंड ना दिंदा, ते जो ढोंग उन्हें रचा लिया सी ना किसासे उस्मान का, उम्मत धोखा खा गई कि अली यार एवं लड़ रहा कातलों। हज़रत हसन ने बिल्कुल छड़ दिया, और लोगों ने वेख लिया 20 साल कि कितना जुल्म किया, बैतुल माल नूं किवें लुटिया, बेगुनाह। वो जेडे नहीं सी समझदे वो भी दवाई दे उठे भी तौबा तौबा तौबा। यार आई गल सिर्फ ये हज़रत हसन दरम्यान चो हटिया तो नंगा होया। फिर हज़रत हुसैन का इकदाम दिला, चंद बंदियां नूं की करना, तो अल्लाह नूं बुरा कि पूरी उम्मत ने मन लिया कि हुसैन हक से। ये बर वक्त है हज़रत हसन दे, समझो वो सुलह का नतीजा है। वरना अगर पहला ही उठ खड़े होंगे सारे आंदे यार मुआविया की बुरा कर रहा ना, 20 साल दौर। वो बेटा मैं हदीसा ना नहीं दसिया कि तारीख हदीस ना कि ज़कात खा गया, नमाज़ा बदल दी, अजाना नवियाँ कर लियाँ। हज़रत हुसैन एवं उठा। इस मेरे को पढ़ो शिया बड़े बड़े जोड़े उन्होंने मैनू आए कि जदों सुलह हसन सुनी, अज सानू पता लगा। असीं ये आंदे यार हसन ने की किया गल। एक समझो अफसर सी पुलिस का इस्लाम, उन्हें आख्या मेरे भरा ने मैनू लाहौर दी है, मैं समझना कि ना मैंने सजदा तेरे हाथ छू, हर क़यामत दिन तेरी निजात दा तू वो पुत्र का है। सारा यार दिफा किया, सानू भी कोई नहीं अज तक समझा सकिया भी हसन ने क्योंकि कोई तकिया नहीं किया, तो ना उन्हें किया। करना चाहिए इनू, अगर नंगा ना कर दे भी कर ला भाई जो करना चाहता, उम्मत वेख लै। सारी जिंदगी तुसी ये बयान कीता जेड़ा तुसी 2006 च पेशगोइयां दे हवाले नाल बयान कीता होया ना, किवें रसूलां दी पेशगोई दित्ती नालों नाल। क्या सही हदीसां वेखो, तारीख नूं असीं हत्थ नहीं लाउणा, बहाना बना लैंदे तारीखां, सिੱਟੋ अपना तारीख हदीस नूं बनाओ और ਉਹਦੇ 'ਚ परख के कि रावी किहड़े पक्के। और मेरे ते कारनामे बेटा एवें वो कई विचों जिहड़े मुनसिफ आउंदे यार कुछ भी ना करदा, ऐ ही खुतबे दे जिहड़े कोई नहीं मरदे सकदे। वो ਜਿਹੜੇ नहीं जानते हमें आ जाते शायद झगड़ा करिए बह, उन्होंने की पता। तो मैं एक रिसर्च फैलो हाँ, मेरी उम्र गुजरी, हर गिरोह मैं जानना, मेरे को उन्होंने दफ्तर असल है, मैं उन्होंने खरे कोटे में जानना कि बड़ेलवियाँ किन्ना सच है। मैं हर हज़रत नूं अगर रहमतुल्लाह कहता जे रहत नहीं कोई ना है मुनाफकत है, मैं जानना भी वही आलम मसाइल कोई गलती लग जानी, बड़ी गल कोई नहीं। मैं तो जरा सारे गद्दी नशीना ने हम डॉक्टर सरार साहब ने रद्द कराया सी, उत्थे वेखो ना मैं शेर पढ़े तो सारे मुल्कों च उन्होंने फैलाता है, हवेलियां शरीफ वाले
लौला अबू तालिब वब्नुहु मा मस्सर दीन शख्सन व काम। अगर अबू तालिब दा बेटा ना होंदे इस्लाम का ढांचा खड़ो ही नहीं सकदा। इस्लाम लियांदा ही नहीं, 12 साल कौन पुष्ट बना रहा, आप दे बैर उंगल नहीं कोई कर सकता जब तक अबू तालिब जिंदा रहा। जिन्ना वो जड़ियाँ पाइयां गल सारा बात किया, इस तो वो खिदमत ना भराओ। तो बेटा भी जड़ा से किते 7 साल की उम्र तो आप दे नाल इस्लाम का हामी, बिस्तर ते लेटन रहा, झंडा हर जंग 14 सिर्फ एक तबूक च नहीं ना गया तो आख्या भी यार सुनो मैनू छड्डन डे जिस वक्त हर जहाज में जाना। आपने फरमाया तू मेरे लिए इस तरह ही है जिवें मूसा नाल हारून है, फिर नबी कोई नहीं, बच्चा सी कोई नहीं किसी शायद मुनकर, ना साडा वहाबियां ना तल लग्या ना बरेली, जो किसी दी खरी है मर लैनी खरी, मुड कढ़ना भी चली कित्थों। हुण तेरे सामने काशफ जिदे ना सारे बयान किया शियां ने भी हज़रत अली नूं जदों ज़ख्मियां ने आख्या फौज तो रब्बिल काबा, मैं कढ़ो इसदी सनद, ये भाई सिर्फ हराम इब्न मिल्हान ने किया जब वो निदा लगा उन्हें नहीं ईरान च नहीं, वो नजद की तरफ भेजे थे ना, 70 भेजे मैं जड़ा साबित हो साबित माशाअल्लाह। चलो हट तरमी उन्होंने भी नहीं की, जो सुनिया से उगलना ही थी नहीं। वो हुण जो सुनिया मौलवियों को वाकया बदल वही जड़ा वही शुरू होता है बेटा, ऐसा ही जड़ा सुनता परेशान हो जाना। हो गई है मैं थक गया, मेरे से कोई रहम भी कराया करो, रहम भी कराया करो। उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी की। हुण ये भी बाहर ही खालिद साहब कोई चादर बेच जाती ना उत्ते बह के खा ले, किसी तकल्लुफ की लोड़ नहीं, खुला अपना घर है साडा। हाँ माशाअल्लाह, एस डी साहब कर्ज रह गया।